गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા જે છે એના વિશે અભ્યાસ કરેલો હતો અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરેલી હતી। આજે હવે અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા એ પહેલાં માદાના શરીરની અંદર અંડપિંડની અંદર વિવિધ ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ થાય છે અને એ ક્રમિક રીતે આપણે અહીંયા દર્શાવેલી છે જેનો આપણે સામાન્ય અભ્યાસ કરવાનો છે। तो अंडकोष जनननी जे प्रक्रिया है कि जेमां अंडकोषनुं सर्जन मादा देहनी अंदरनी बाजू थाय छे ए पहला आ बधा तबक्का जे छे ए शरीरमां पसार थई जाय छे। तो जोईए हवे कि अंडकोष जनननी प्रक्रिया जे छे एने पूर्ण करवा माटे कया कया तबक्काओ जे छे ए आपणे जरूरी मात्रामां जोईशुं। तो जो सौथी पहला आदि जनन कोषो कि जेने आपणे PGC तरीके ओळखता था, जो याद हो तो तमने आदि जनन कोषो एटले कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। शुं नाम आपेलुं हतुं आपणे? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स एटले कि PGCS। तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है कि जे 2N एटले कि द्विकीय प्रकारना छे। हवे अहींया मादानी अंदर द्विकीय अवस्था एटले आपणे आवुं समजवानुं छे 44+XX, केम के मादा एक ज प्रकारनो लिंगी रंगसूत्र X जे छे धरावशे पण संख्या 2 हशे। तो आदि जनन कोषो एटले कि PGCS एटले कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जे छे ए वारंवार समसूत्री भाजन दर्शावशे। आ वारंवार समसूत्री भाजन दर्शाववानी जे प्रक्रिया है जेना कारणे शुं थशे कि रंगसूत्रोनी मात्रा जे छे ए एक ज सरखी रहेशे। एटले कि त्यांथी वारंवार समसूत्री भाजन जे बहुगुणन तबक्का दरमियान दर्शाववामां आवे छे अने एना द्वारा अंडसर्जक कोषोनुं सर्जन थशे कि जे पण पोते 2N प्रकारना छे। बहुगुणन तबक्को जे छे ए गर्भ विकास दरमियान शरू थई जाय छे। बहुगुणन तबक्को जे छे ए गर्भ विकास दरमियान शरू थई जशे, बराबर। अंडसर्जक कोषो सर्जाय छे कि जे पण 2N छे जे वृद्धि पामशे परिपक्वन तबक्का दरमियान। वृद्धिनी क्रिया परिपक्वन तबक्का दरमियान थईने प्राथमिक पूर्व अंडकोष बनशे कि जे पण पोते केवो छे 2N एटले कि द्विकीय छे। परिपक्वन तबक्को जे छे ए गर्भ विकास दरमियान पुख्त अवस्थाए थशे। परिपक्वन तबक्को गर्भ विकासनी पुख्त अवस्था दरमियान थशे। हवे परिपक्वन तबक्का बाद प्राथमिक पूर्व अंडकोष एटले कि 2N धरावतो जे कोष छे ए हवे अर्धसूत्री भाजन पामशे। अहींयाथी शरू करीने आटलो फेज अने बाकीनो जे बधो फेज छे ए परिपक्वन तबक्कानी अंदर आवशे। परिपक्वन तबक्को आ फेज अने सामेनो पण बधो फेज शेमां आवशे? परिपक्वन तबक्कामां आवशे। तो परिपक्वन तबक्कामां शुं थाय छे एनी वात करीए तो अर्धसूत्री भाजन थी एटले अहींयाथी शरू करीने अहींया सुधीनो आवशे। जस्ट अ मिनिट, अहींयाथी। तो सौथी पहला अर्धसूत्री भाजननी क्रिया थशे। अर्धसूत्री भाजन जे छे एमां अर्धसूत्री भाजन एकनी एक अवस्था डिप्लोटिन आपणे जोई गया छे, डिप्लोटिन डी वडे दर्शावीए छीए। तो प्राथमिक पूर्व अंडकोष जे छे ए अर्धसूत्री भाजन एकनी अवस्था डिप्लोटिनमां अटकी जशे। तो डिप्लोटिनमां ज्यां अटकी जाय छे एटले ए समय शुं थशे तो कि जे प्राथमिक पूर्व अंडकोष हता ये प्राथमिक पूर्व अंडकोष अहींया आदि प्राथमिक पुटिकाओ, प्राथमिक पुटिकाओ, द्वितीय पुटिकाओ अने पूर्व तृतीय पुटिकाओ एनुं सर्जन करवानुं शरू करशे। एटले कि हवे प्राथमिक पूर्व अंडकोषमांथी आ बाकीनी पुटिकाओ जे छे ए बनवानुं शरू थशे, बराबर। पुटिकाओ जे छे बधी पुटिकाओ ए परिपक्वता प्राप्त करशे क्यारे तो कि ज्यारे ऋतुस्राव चक्र शरू थाय ए दरमियान। हवे ऋतुस्राव चक्र पूरुं थाय शरू थाय एटले अर्धीकरण पण शुं थई जशे? पूर्ण थाय छे अने ए दरमियान असमान कोष विभाजन थशे जेमां द्वितीय पूर्व अंडकोष सर्जाशे कि जे सिंगल एन हशे, एककीय हशे
એટલે એની અંદર 22+x પ્રકારના રંગસૂત્ર હશે અને સાથે સાથે પ્રાથમિક ધ્રુવકાય n, આ પ્રાથમિક ધ્રુવકાય આગળ જઈને વિઘટન પામી જાય છે, બરાબર। બીજું કે હવે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ જે છે એનું રૂપાંતરણ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાં થાય છે। અહીંયા અડધો છે, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે। દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જે છે એ હવે અર્ધીકરણ 2ની શરૂઆત કરે છે કે જે દ્વિતીયક પરિપક્વ વિભેદન છે। અર્ધીકરણ 2ની શરૂઆતમાં ફરી વખત કોષ જે છે એ ભાજના અવસ્થામાં અટકી જશે। હવે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ કે જે ભાજના અવસ્થામાં અટકી ગયો તો તે ત્યાંથી પુખ્ત બને છે અને ત્યારબાદ એનું રૂપાંતરણ ગ્રાફિયન પુટિકામાં થાય છે। હજી ભાજના અવસ્થામાં જ છે કોષ, ખાસ ધ્યાન રાખજો, પણ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષનું રૂપાંતરણ શેમાં થઈ ગયું છે? ગ્રાફિયન પુટિકામાં થઈ ગયું છે। હવે ગ્રાફિયન પુટિકા પરિપક્વ બને છે અને સ્ફોટન થાય છે, એટલે કે ફાટી જાય છે। ગ્રાફિયન પુટિકાઓ ફાટે છે। હવે અંડપિંડમાંથી દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ એટલે કે જે ભાજના અવસ્થાની અંદર જ છે એ મુક્ત થાય છે, જેને આપણે અંડપાત કહીએ છીએ, અંડકોષ બહાર આવવાની ક્રિયા। હવે દેહકોષ્ઠ દ્વારા બહાર નીકળે છે અને ત્યારબાદ આ અંડકોષ, જો બાજુમાં ભાજના અવસ્થા લખવાનું કારણ જે છે એ જ અવસ્થામાં છે, ફેલોપિયન ટ્યુબ એટલે કે અંડવાહિનીની અંદર દાખલ થશે। શેમાં દાખલ થશે? અંડવાહિનીની અંદર દાખલ થશે। હવે બે શક્યતાઓના આધારે આપણે આગળ વાત કરી શકાય કે પહેલી સંભાવના એવી છે ફલનની શક્યતાઓ, એવો કરીને આપણે ટોપિક આપ્યો છે। ફલનની શક્યતાઓમાં શું છે? તો જો ફલન થાય તો શું થાય અને જો ફલન ન થાય તો આ બનેલા અંડકોષનું શું થાય? તો જો શબ્દ સમજો, ફલનની ક્રિયા થાય એટલે કે અંડકોષ અને શુક્રકોષ જો ભેગા થાય તો એ દરમિયાન શુક્રકોષના પ્રવેશ થવાની સાથે મેટાફેઝ પ્રમોટિંગ ફેક્ટર કે જેને મેટાફેઝ પ્રમોટિંગ ફેક્ટર MPF કહેવામાં આવે છે એ તૂટી જાય છે। ફેક્ટર એટલે એક કારક છે કે જે મેટાફેઝ એટલે કે ભાજના અવસ્થામાં કોષને જકડી રાખે છે। ભાજના અવસ્થામાં કોષને જકડી રાખશે કે જે કામ MPF એટલે કે મેટાફેઝ પ્રમોટિંગ ફેક્ટર કરે છે એ તૂટી જાય છે અને એની સાથે એનાફેઝ પ્રમોટિંગ કોમ્પ્લેક્સનું સર્જન થાય છે, એટલે કે એનાફેઝ પ્રમોટિંગ કોમ્પ્લેક્સ APC એનાફેઝ ભાજનોત્તરાવસ્થા એટલે એના પછીની અર્ધીકરણની અવસ્થા, એટલે કોષ જે છે એ એનાફેઝ પ્રમોટિંગ ફેક્ટર દ્વારા ભાજનાવસ્થામાંથી ભાજનોત્તરાવસ્થામાં પ્રવેશી જાય છે અને જેના કારણે હવે એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાંથી અંડકોષ બનાવે છે કે જે N પ્રકારનો હોય છે, એટલે કે 22+x અને સાથે સાથે દ્વિતીય ધ્રુવકાય થાય છે, જે પણ શું થશે? વિઘટન પામશે। તો આના આધારે આપણે બે વસ્તુ સમજી ગયા છીએ કે જો ફલનની ક્રિયા થાય એટલે અંડકોષની અંદર શુક્રકોષો એન્ટર થાય તો એ MPF ને તોડે છે, મેટાફેઝ પ્રમોટિંગ ફેક્ટર જે છે એને બ્રેકડાઉન કરે છે, એટલે કે એને તોડી નાખે છે અને સાથે સાથે APC એટલે કે એનાફેઝ પ્રમોટિંગ કોમ્પ્લેક્સ જે છે એનું સર્જન થાય છે, બરાબર? ઓકે। અને એના કારણે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જે છે એમાંથી બે ઘટકો મુક્ત થઈ જશે, જેની અંદરનો પહેલો ઘટક જે છે જેને આપણે નામ આપીએ છીએ અંડકોષ અને બીજો ઘટક કે જેને આપણે નામ આપીએ છીએ દ્વિતીય ધ્રુવકાય એટલે કે સેકન્ડરી પોલાર બોડી। અચ્છા, હવે ફલન ન થાય તો શું થાય? તો ફલન ન થાય તો દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ કઈ અવસ્થામાં હતો? ભાજનાવસ્થામાં હતો। દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ કઈ અવસ્થામાં હતો? ભાજનાવસ્થામાં હતો। તો 2 દિવસ પછી આ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ ભાજનાવસ્થામાં હોય છે એ જ વિઘટન પામી જશે।
2 દિવસ બાદ આ અંડકોષ આ જ અવસ્થામાં વિઘટન પામે અને જેના કારણે ગર્ભસ્થાપન ન થાય. બરાબર. તો આ આખી જે છે આઉટલાઇન હતી કે આપણે આવું બધું ભણવાનું છે. બરાબર. બીજી એક અગત્યની વાત કે જે અંડસર્જક કોષ છે એ 25 અઠવાડિયાનો જે ગર્ભ બને, આ અંડસર્જક કોષની વાત કરીએ. આ જ્યારે ગર્ભ તરીકે માદા હોય ત્યારે જ્યારે ગર્ભ જે છે એ 25 અઠવાડિયાનો બની જાય ત્યારે આની સંખ્યા 7 મિલિયન જેટલી હોય છે. આ એક યાદ રાખજો. ગર્ભ જ્યારે 25 અઠવાડિયાનો બની જશે એ દરમિયાન 7 મિલિયન જેટલા અંડસર્જક કોષોનું નિર્માણ થશે. ચાલો તો હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા અથવા અંડસર્જનની પ્રક્રિયા જોઈએ કઈ રીતે થાય છે. એટલે શરૂઆત અંડસર્જક કોષો કે જે 25 અઠવાડિયાનો ગર્ભ છે ત્યાંથી જ આપણે કરવાની છે. એટલે ખાસ એમાં થોડું ધ્યાન રાખજો. અલગ અલગ અવસ્થા, અમુક આમાં કોષ વિભાજનની અવસ્થાઓનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો જો થોડી ઘણી એના વિશેની માહિતી હશે તો ટૉપિક થોડોક વધારે સમજાશે. બાકી થોડું વધુ પડતું યાદ રાખવું પડશે. ચાલો તો હવે આગળ જઈએ. તો અંડસર્જનની ક્રિયા અથવા તો અંડકોષ જનન જે મુજબ શુક્રકોષ જનન જોયું હતું એવી રીતે નવો મુદ્દો અંડકોષ જનન વિશે વાત કરીએ. હવે અંડકોષ જનન જે છે એમાં શરૂઆત જે છે સ્ટાર્ટિંગ એ અંડસર્જક કોષ દ્વારા થશે. એટલે કે જે અંડસર્જક કોષો છે 44+XX પ્રકારના
હશે। એટલે અહીંયા આપણે નામ લખી નાખી અંડસર્જક કોષ, બરાબર, કે જે 25 અઠવાડિયાના ભ્રૂણની અંદર પણ હાજર હશે। 25 અઠવાડિયાના ભ્રૂણની અંદર પણ શું થશે? તમને હાજર જોવા મળશે। બીજું કે હવે આ જે અંડસર્જક કોષો છે એ વિસ્તરણ પામે છે અને પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ બનાવે છે। વિસ્તરણ પામે અને પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ બનાવશે। પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ જે છે એનું સર્જન કરશે। એટલે કે અંડસર્જક કોષો વિસ્તરણની ક્રિયાથી નવા ઘટકો જે છે એનું સર્જન કરશે। તો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે વિસ્તરણની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા અને એમાંથી પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ બનવાની પ્રક્રિયા જન્મ સમયે થાય, એટલે કે જન્મ બાદ એમ। અને આ અવસ્થા જે છે એ ભ્રૂણીય વિકાસમાં થશે। એમ્બ્રિયો ભ્રૂણની અંદર હોય ત્યારે હવે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ જે છે એ પ્રથમ અર્ધીકરણ પામશે કે જે તરુણાવસ્થા વખતે પામશે। તરુણાવસ્થા સમયે અર્ધીકરણની ક્રિયા કરશે। પહેલી વાત જે ભ્રૂણ સમયે અંડસર્જક કોષો જે છે એનું નિર્માણ થશે એ વાત કરી। જન્મ સમયે આપણે એવું જોયું કે ભાઈ એમાંથી પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ બનશે। તરુણાવસ્થાની અંદર અંડકોષ જનનની અંદર અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થશે। પ્રક્રિયા જગત્યની છે અર્ધીકરણની, બરાબર। તો તરુણાવસ્થા બાદ આમ તો કે તરુણાવસ્થા સમયે અથવા તરુણાવસ્થા પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ માદાની અંદર આ પ્રક્રિયા જે છે અર્ધીકરણની ક્રિયા એ શરૂ થઈ જાય છે। હવે એમાં શરૂઆતમાં તરુણાવસ્થાની અંદર પૂર્વાવસ્થા એકની ડિપ્લોટીન અવસ્થા જોવા મળશે। જ્યારે આ સ્ટાર્ટ થાય ને અહીંયા એટલે એમાં પૂર્વાવસ્થા એકની ડિપ્લોટીન નામની અવસ્થા જે છે અહીંયા તમને જોવા મળશે। પૂર્વાવસ્થા એકની ડિપ્લોટીન અવસ્થા જોવા મળશે। પ્રથમ વિભાજન થાય જ્યારે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષનું, એટલે અર્ધીકરણ એકની વાત જ્યારે આપણે કરીએ છીએ, પ્રથમ વિભાજન કે જે અસમ વિભાજન પ્રકારનું હશે। અસમ વિભાજનનો અર્થ એવો થાય કે એની અંદરથી એક મોટો કોષ સર્જાશે અને એક નાનો કોષ સર્જાશે। એટલે 22+X વાળો એક મોટો કોષ સર્જાશે અને બીજો એક નાનો કોષ સર્જાશે। તો 22+X વાળો જે મોટો કોષ સર્જાય છે એને નામ આપશું આપણે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ। અને અહીંયા જે સર્જાયેલો નાનો કોષ છે જેને આપણે નામ આપશું પ્રાથમિક ધ્રુવકાય અથવા તો પ્રાઇમરી પોલાર બોડી। પ્રાઇમરી પોલાર બોડી। પ્રાથમિક ધ્રુવકાયનું કામકાજ પૂરું થઈ ગયું છે, આપણે જાણીએ છીએ। હવે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે એ પ્રક્રિયાને આગળ વધારશે। એટલે આ પ્રથમ અર્ધીકરણ પૂરું થઈ ગયા બાદ હવે બીજું અર્ધીકરણ શરૂ થાય કે જે ભાજનાવસ્થા 2 જો અહીંયા પહેલું અર્ધીકરણ પૂરું થાય એટલે ભાજનાવસ્થા 2 ની અંદર કોષ જે છે એ પ્રવેશી જાય
અને આ ભાજનાવસ્થા બેની અંદર જ્યારે કોષ પ્રવેશી જશે એટલે આ વિભાજન દરમિયાન જ તે એટલે અહીંયા ભાજનાવસ્થા બેમાં કોષ જે છે એ પ્રવેશશે. હવે શું થાય કે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે એ ફરી વખત બીજું અર્ધીકરણ દર્શાવે છે કે જેને આપણે દ્વિતીય અર્ધીકરણ કહીએ છીએ. આ દ્વિતીય અર્ધીકરણ અથવા તો આપણે એને નામ આપશું અર્ધીકરણ 2. દ્વિતીય અર્ધીકરણ અથવા તો અર્ધીકરણ 2 નામ આપશું આપણે એને. એમાં પણ અસમ વિભાજન થશે એટલે કે પેલો કોષ જે છે એ 22+x વાળો બનશે કે જેને અંડકોષ કહેવામાં આવશે અને બીજો કોષ જે છે એ થોડો એવો નાનો બનશે કે જેને આપણે ધ્રુવકાય કહેશું. હવે શરૂઆતમાં એક ધ્રુવકાય ઓલરેડી બની ગયો છે એટલે આપણે આને દ્વિતીય ધ્રુવકાય કહેશું. દ્વિતીયક ધ્રુવકાય અથવા તો ધ્રુવકાય 2. ધ્રુવકાય 2 આને ધ્રુવકાય 1 કહેવાય. આવી રીતે ધ્રુવકાય 1 પ્રથમ ધ્રુવકાય એટલે કે સેકન્ડરી પોલાર બોડી. એટલે આખી પ્રક્રિયા જે છે એ થશે. બીજું કે આ પ્રક્રિયા છેલ્લી જે આપણે જોઈ આટલો ભાગ એટલે કે દ્વિતીય અર્ધીકરણ, આ દ્વિતીય અર્ધીકરણ જે છે એ શુક્રકોષોના પ્રવેશ બાદ થશે. શુક્રકોષોના પ્રવેશ બાદ થતી પ્રક્રિયા છે. એટલે જે મુજબ આપણે આગળ પણ વાત કરેલી હતી કે શુક્રકોષો એન્ટર થાય પછી બાકીનું વિભાજન જે છે એ થશે. તો આ બાકીની પ્રક્રિયા જે છે એ શુક્રકોષો જે છે જ્યારે અંડકોષમાં પ્રવેશશે ત્યારે બાકીની પ્રક્રિયા જે છે એ થશે. હવે આપણે જનરલી આમ જોઈ જ શકીએ છીએ એટલે આપણને એ પણ ખબર પડશે કે અવસ્થાઓ કઈ કઈ છે, છતાં આપણે જોઈ લઈએ એક વખત. તો થોડીક ભાજના અવસ્થાને અંદર લખી નાખી. ભાજનાવસ્થા 2. જો હવે સૌથી પહેલાં અંડસર્જક કોષો. અંડસર્જક કોષો, ત્યારબાદ આપણે વાત કરેલી હતી પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષની, ત્યારબાદ આપણે વાત કરેલી હતી દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોષની, સાથે સાથે બનતો તો પ્રાથમિક ધ્રુવકાય, પછી અંડકોષ અને દ્વિતીયક ધ્રુવકાય. તો અંડસર્જક કોષો જે છે એ 2n પ્રકારના છે અને 46 રંગસૂત્ર ધરાવે છે. પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષો જે છે એ પણ 2n પ્રકારના છે અને 46 રંગસૂત્ર ધરાવે છે. દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જો 44માંથી 22 થઈ ગયા છે એટલે n પ્રકારના છે અને 23 રંગસૂત્ર ધરાવશે. પ્રાથમિક ધ્રુવકાય જે છે એ પણ n પ્રકારનો 23 રંગસૂત્ર ધરાવે પણ વિઘટન પામે છે. અંડકોષ જે છે n પ્રકારનો 23 રંગસૂત્ર ધરાવે. દ્વિતીય ધ્રુવકાય જે છે n પ્રકારનો અને 23 રંગસૂત્ર ધરાવશે. બરાબર.
ચાલો જો હવે આગળ જઈએ. અંડપિંડની અંતસ્થ રચના જે છે એને સમજવાની છે આપણે. તો શું કહેવા માગે છે હવે અંડપિંડની અંતસ્થ રચના એના વિશે વાત કરશું આપણે. તો જે મુજબ જાણીએ છીએ બદામ જેવો આકાર છે, સંખ્યા 2 છે અથવા તો એક જોડ છે. હવે એની અંતસ્થ રચના જે છે એ જોઈએ કે અંડપિંડની અંતસ્થ રચના જે છે એ શું કહેવા માગે છે. ચાલો તો જો હવે વાત કરીએ અંડપિંડની અંતસ્થ રચનાની. તો અંડપિંડ જે છે આવી રચના છે. હવે દ્વિસ્તરીય રચના ધરાવે છે, 2 સ્તરો ધરાવે છે. એટલે અહીંયા પાતળું એવું બીજું સ્તર જે છે જે આપણે બનાવવાનું છે. લાઈક ધીસ. આવી રીતે દ્વિસ્તર એટલે કે 2 સ્તર ધરાવતી રચના જે છે એ અંડપિંડ જોવા મળે છે. અને જે ઉપરનું સ્તર છે આ સ્તરને જનન અધિચ્છદનું સ્તર કહે છે. શેનું સ્તર કહે છે? જનન અધિચ્છદનું સ્તર અથવા તો જનન અધિચ્છદ તરીકે આપણે ઓળખશું. ચાલો આગળ જઈએ. અહીંયાથી રુધિર વાહિનીઓ જે છે એ દાખલ થતી હોય છે. રુધિર વાહિનીઓ, બરાબર. રુધિર વાહિનીઓ જે છે ત્યાંથી દાખલ થતી જોવા મળશે તમને. શરૂઆતમાં જે પુટ્ટિકાઓ જોવા મળશે જેને આદિ પુટ્ટિકાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં જે જોવા મળશે, આમ તો જનન અધિચ્છદને અહીંયા નહીં દેખાડી, ક્રમ આપણો તૂટી જશે એટલે આપણે એને અહીંયા દેખાડી દઈએ. જનન અધિચ્છદીય આવરણ, આને નામ આપશું આદિ પ્રાથમિક પુટિકા. આદિ પ્રાથમિક પુટિકાઓ અથવા તો આદિ પ્રાથમિક અંડ પુટિકાઓ. બીજું કે ધીમે ધીમે આપણે આગળ વાત કરેલી છે કે પુટિકાઓ જે છે એ ધીમે ધીમે વિકાસ પામે. પ્રાથમિક પુટિકાઓ, દ્વિતીય પુટિકાઓ, તૃતીય પુટિકાઓ અને પછી પરિપક્વ પુટિકાઓ જે છે એ બને. એટલે ધીમે ધીમે ત્યાંથી પછી પુટિકા જે છે એ મોટી થતી જાય છે, બરાબર. એની કરતાં મોટી પુટિકાઓ જે છે એ બનતી જાય છે. જે મુજબ આપણે વાત કરી હતી, પ્રાથમિક પુટિકા, દ્વિતીય પુટિકા, બરાબર, તૃતીય પુટિકા. સાથે સાથે એન્ટ્રલ પુટિકા, તૃતીય પુટિકાની અંદર જો તમને ખબર હોય તો આ રીતે પુટિકાની અંદર ગુહા અથવા તો એન્ટ્રલ નામની રચના જે છે એ આવેલી હતી.
અને અંદરની બાજુએ અંડકોષ હતો। આવી રચના આપણે જોઈ હતી, બરાબર, એનસીઈઆરટીની અંદર હતી કે જેને આપણે એન્ટ્રમ કહેતા હતા। એટલે અત્યારે આનું નામ આપશું એન્ટ્રમ પુટિકા। આનું બીજું નામ છે એન્ટ્રમ પુટિકા, જે તૃતીયક પુટિકા બાદ જોવા મળતી હતી, બરાબર। પછી પરિપક્વ પુટિકા જે છે, જેની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે એન્ટ્રમ જે છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ। આવી રીતે પરિપક્વ પુટિકા જે છે, કદ ધીમે ધીમે પુટિકા જે છે એનું વધતું હતું, જે આપણે જોયેલું હતું, બરાબર। તો એની અંદર આવી રીતે અંડકોષ જે છે એ જોવા મળશે, અને પ્લસમાં આવી રચના જોવા મળશે, અને વચ્ચે જે ખાલી ભાગ જોવો છો જેને એન્ટ્રમ કહેશું આપણે। તો આ જે પુટિકા છે જેને આપણે પરિપક્વ પુટિકા કહીએ છીએ, વચ્ચે જે ભાગ છે અથવા તો ગુહા છે જેને આપણે એન્ટ્રમ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર। ઓકે, જો બીજી બધી પુટિકાઓના નામ નથી આપ્યા કેમ કે તમે સમજી શકો છો। હવે જે પરિપક્વ પુટિકા છે એ થીકા એક્સટર્ના, થીકા ઇન્ટરના અને ગ્રેન્યુલોસા એવા 3 કોષો ધરાવે। એ પુટિકાની અંતસ્થ રચનાનો અભ્યાસ કરવાનો છે આપણે। અને નીચેના ભાગે પ્રવાહી આવેલું હોય છે। તો આવી રચના જે છે 3 સ્તર અને પ્રવાહીમાં શરૂઆતમાં થીકા એક્સટર્ના, થીકા ઇન્ટરના અને ગ્રેન્યુલોસા। થીકા એક્સટર્ના, થીકા ઇન્ટરના અને ગ્રેન્યુલોસાના કોષ આવેલા હોય, અને આ જે પ્રવાહી છે જેને પુટિકીય પ્રવાહી તરીકે ઓળખવામાં આવશે, બરાબર। જોઈ શકો છો તમે 3 કોષો જે છે, કોષોના સ્તર જે છે આ રીતે જોવા મળશે। હવે એ પુટિકામાંથી અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા થાય તો કોપર્સ હેમરેજિકમ નામનો ઘટક જે છે એ છૂટો પડે છે। આ પુટિકા જે છે તૂટી ગઈ એટલે આવી થઈ ગઈ છે, તો એની અંદર આવો એક ઘટક જે છે અંડકોષ છૂટો પડે છે, આપણે જાણીએ છીએ 14મા દિવસે। અને આ દિવસને આ પ્રક્રિયાને અંડપાત કહેવામાં આવે છે। ઋતુચક્રના 14મા દિવસે અંડપાતની ક્રિયા જે છે થશે, જેને અંડપતન પણ કહેશું। તો કોપર્સ હેમરેજિકમ નામનો ઘટક અહીંયા સર્જાય છે। આ કોપર્સ હેમરેજિકમ નામનો ઘટક જે છે એ અહીંયા સર્જાશે, બરાબર છે। ત્યારબાદ
એમાંથી તરુણ કોપર્સ લ્યુટિયમનું સર્જન થશે। આ જે બહેનો છે એ છે તરુણ કોપર્સ લ્યુટિયમ। તરુણ કોપર્સ લ્યુટિયમ નામનો પદાર્થ જે છે એ સર્જાશે અને ત્યારબાદ એમાંથી પરિપક્વ કોપર્સ લ્યુટિયમ સર્જાશે। પરિપક્વ કોપર્સ લ્યુટિયમ જે છે એ ત્યારબાદ સર્જાશે। ત્યારબાદ એ વિઘટન પામતું કોપર્સ લ્યુટિયમ જે છે એ બનાવશે, જે આપણે જાણીએ છીએ। વિઘટન પામતું કોપર્સ લ્યુટિયમ। ત્યારબાદ એનું રૂપાંતરણ બીજા એક ઘટકમાં થાય છે, જેને આપણે કોપર્સ આલ્બિકન્સ કહીએ છીએ। શું કહેશું આપણે? કોપર્સ આલ્બિકન્સ, બરાબર। બીજું કે વચ્ચેની બાજુ આંતરપેશીય કોષ સમૂહ આવેલો હોય છે। આ જે છે એ આંતરપેશીય કોષ સમૂહ છે અને જે આ ખાલી ભાગ છે ખરેખર ખાલી ભાગ નથી, જેને અંડપિંડીય આધારક કહે છે। શું કહેશું આપણે એને? અંડપિંડીય આધારક તરીકે ઓળખશું। પ્લસમાં વચ્ચે ક્યાંક ક્યાંક એટ્રેટિક નામની પુટિકાઓ પણ તમને જોવા મળશે। એટ્રેટિક નામની પુટિકાઓ, જેનું કાર્ય આપણા બુકની અંદર નથી આપ્યું। એટ્રેટિક પુટિકાઓ નામની પુટિકાઓ પણ જોવા મળશે, બરાબર। તો આટલી રચનાઓ જે છે એ અંડપિંડની અંતસ્થ રચનાની અંદર જોવા મળશે। બધી પુટિકાઓ વિશે આપણે ડીપમાં જે છે એ સમજવાનું છે। શક્ય હશે તો કાલે સમજાવી દઈશું, પણ સામાન્ય કેટલીક વાત જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આદિ પ્રાથમિક પુટિકાઓ જે છે એની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને અંડપિંડના આધારકના કોષો જે છે એ ચપટા બની જાય। ઓકે, ચાલો કાલે જ વાત કરશું, કેમ કે બધી એક સાથે જ લેશું આપણે। સિક્વન્સ ઘણી વખત પૂછાઈ જતો હોય છે કે કઈ કઈ પુટિકાઓ જે છે એ ક્યારે બનતી હોય છે, એના વિશે પણ વાત કરેલી। કોપર્સ લ્યુટિયમ વિશે તમને સમજાવેલું હતું કે એને
ટેમ્પરરી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ કહેવામાં આવે છે. કોપર્સ લ્યુટિયમ, જો ન ખબર હોય તો જોઈ લેજો અહીંયા કે કોપર્સ લ્યુટિયમ જે છે, કોપર્સ લ્યુટિયમ કે જેનું બીજું નામ છે ટેમ્પરરી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ. ટેમ્પરરી એટલે ક્યારેક જ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરે છે. ટેમ્પરરી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ. ટેમ્પરરી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ક્યારેક જ અંતઃસ્ત્રાવનું સર્જન કરશે. બરાબર. અને કયો અંતઃસ્ત્રાવનું સર્જન કરશે? પ્રોજેસ્ટેરોન. બરાબર. ઓકે, તો બસ આજે આટલું રાખીએ છીએ. બાકીનું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવતીકાલે જોશું.